بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سندھ بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ مکمل ہونے کو ہے۔ کراچی کی 246 میں سے 235 یونین کاؤنسلز کے نتائج آ گئے۔ پیپلز پارٹی 93 نشستیں جیت کر پہلے نمبر پر ہے۔ جماعت اسلامی 86 یونین کاؤنسلز میں کامیاب ہوئی۔ تحریک انصاف کا 40 سیٹوں کے ساتھ تیسرا نمبر، نون لیگ 7 نشستوں جبکہ JUIF 3 نشستوں پر کامیاب۔ 11 UCs پر امیدواروں کے انتقال کے باعث انتخابات نہیں ہوئے۔ تحریک انصاف کا 40 سیٹوں کے ساتھ تیسرا نمبر رہا۔ نون لیگ 7 نشستوں جبکہ JUIF 3 نشستوں پر کامیاب۔ 11 UCs پر امیدواروں کے انتقال کے باعث انتخابات نہیں ہو سکے۔ کراچی کا میئر کون ہوگا؟ میچ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا۔ میئرشپ کے لیے 3 بڑی جماعتوں میں سے 2 کو اتحاد کرنا پڑے گا۔ کسی کے پاس میں سادہ اکثریت موجود نہیں ہے۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے بعد نیا چیلنج درپیش۔ پیپلز پارٹی نے 93 نشستیں جیتی ہیں جبکہ مخصوص نشستیں ملنے کے بعد یہ تعداد 142 تک پہنچ جائے گی۔ پیپلز پارٹی کو 93 UCs پر 32 خواتین کی مخصوص نشستیں ملیں گی۔ نوجوان، اقلیت اور لیبر کی 5 سیٹیں پیپلز پارٹی کے نام ہوں گی۔ خواجہ سرا اور معذور افراد کی 1 نشست ملے گی۔ مخصوص نشستیں ملنے کے بعد جماعت اسلامی 133 نشستوں کے ساتھ ایوان کی دوسری بڑی جماعت ہوگی۔ جماعت اسلامی 86 UCs پر 32 خواتین کی مخصوص نشستیں حاصل کرے گی۔ نوجوان، اقلیت اور لیبر کی 5، خواجہ سرا اور معذور افراد کی 1 نشست ملے گی۔ ایوان میں تحریک انصاف کی نشستوں کی تعداد بڑھ کر 60 ہو جائے گی۔ PTI کو 40 نشستوں پر 14 خواتین، 2 لیبر، 2 نوجوان اور 2 اقلیتی نشستیں ملیں گی۔ کراچی میں مسلم لیگ نون، JUI، آزاد ارکان، TLP اور مہاجر قومی موومنٹ کی ملا کر نشستوں کی تعداد 16 بنتی ہے۔ اگر وہ تمام بھی کسی ایک جماعت کے ساتھ مل جائیں تب بھی وہ حکومت نہیں بنا سکتی۔ حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی کو دیگر دونوں بڑی جماعتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کرنا ہوگا۔ یہی فارمولا جماعت اسلامی کے لیے بھی لاگو ہوگا۔ اسے بھی میئرشپ حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف میں سے کسی ایک پارٹی کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ کراچی کے الیکشن میں بھلے تحریک انصاف زیادہ بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکی، لیکن تحریک انصاف کے بغیر دیگر دونوں بڑی جماعتوں کے لیے میئرشپ حاصل کرنا ممکن نہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں نتائج بدلنے پر ملک کے بڑے شہروں میں احتجاج کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے چیف الیکشن کمشنر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور کراچی کے بلدیاتی الیکشن کے نتائج میں تاخیر پر تحفظات ظاہر کیے۔ انہوں نے کہا، ہمیں ہرانے کے لیے نتائج میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ سراج الحق نے ملک کے بڑے شہروں میں مظاہروں کا اعلان کرتے ہوئے کہا، جماعت اسلامی کراچی بلدیاتی الیکشن میں بڑی پارٹی بن کر سامنے آ چکی ہے۔ پولنگ ایجنٹس کے نتائج واضح ہیں کہ جماعت اسلامی اکثریت میں ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے مرکزی تنظیم کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کراچی کی بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی۔ ہمارے مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا۔ ہمارے جیتے ہوئے حلقوں میں پیپلز پارٹی کو جتوا دیا گیا۔ شہر بھر میں اس ڈاکے کے خلاف احتجاج کی کال دی جائے گی۔ ان بلدیاتی الیکشن میں الحمدللہ کراچی کے عوام نے بھرپور طریقے سے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا اور جماعت اسلامی کو سب سے بڑی جماعت کے طور پر منتخب کیا۔ حکومت نے الیکشن کمیشن کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اور کچھ DROs کے ساتھ مل کر یہ کام کیا کہ ہمارے اس مینڈیٹ پر شب خون مارنے کی کوشش کی، حلقہ بندیوں پر اور اختیارات پر تحریک چلائی، جد و جہد کی۔ اختیارات ہم سے چھینے گئے۔ 2008 سے لے کر 2017 تک پیپلز پارٹی اور MQM مشترکہ طور پر سندھ میں حکومت کرتے رہے اور اسی دوران ہم سے بڑے بڑے ادارے چھن گئے، سازشیں ہوتی رہیں۔ 4 مرتبہ یہ انتخاب ملتوی ہوا، 4 مرتبہ شب خون مارا گیا۔ ہم لگے رہے، ہم نہیں ہوتے تو یہ انتخاب ہی نہ ہوتا۔ بلاول ہاؤس میں اور بہادر آباد میں اور گورنر ہاؤس میں اور CM ہاؤس میں سازشیں نہ کی جاتی، گورنر صاحب کی آنیاں جانیاں نہ ہوتی،
تو شاید یہ مینڈیٹ 50% سے بھی زیادہ ہوتا. یہ کاغذ ہے جس کی میں نے سمرائز کیا ہے کہ 9 نشستیں ایسی ہیں کہ جس کے فارم 11 مکمل ہمارے پاس موجود ہیں, جس میں ہم جیت گئے ہیں. پریزائڈنگ افسر کے دستخطوں کے ساتھ یہ فارم موجود ہیں, ہم جیت چکے ہیں اور پھر انہوں نے ہمیں ہروا دیا. یہ زیادتی نہیں کریں, ہماری نہ کسی سے لڑائی ہے نہ دشمنی ہے, لیکن آپ ہمارے مینڈیٹ پہ قبضہ کریں گے تو ہم احتجاج کا بھی حق رکھتے ہیں, قانونی حق بھی رکھتے ہیں, اور یہ حق بھی رکھتے ہیں کہ پھر ہم آپ سے ہر محاذ پہ مقابلہ کریں گے. کراچی میں صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز چوہان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں تاریخ میں پہلی بار پرامن پولنگ ہوئی. کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا. حیدرآباد اور دیگر شہروں کے نتائج بھی جلد آ جائیں گے. دھاندلی کے الزامات بے بنیاد ہیں. سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو شکایت ہو تو وہ الیکشن کمیشن آفس آ کر درخواست دیں. کوئی بھی افسر دھاندلی میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. الحمدللہ کل پولنگ کا مرحلہ خیر و عافیت سے کمپلیٹ ہوا. اس وقت بھی رزلٹ کی ترتیب چل رہی ہے. حیدرآباد ڈویژن کا رزلٹ بھی ہے, اور یہ بہت بڑی ایک ایکسرسائز تھی لوکل گورنمنٹ الیکشنز کی. فرسٹ فیز جو ہے وہ پہلے ہو چکے تھے. لاڑکانہ, سکھر, نواب شاہ اور میرپورخاص ڈویژن کی 14 اضلاع میں. باقی 16 اضلاع میں یہ باقی تھے جو کہ وہ شیڈول ڈیٹ پر نہ ہو سکے تھے مختلف وجوہات پر. پھر پوسٹ پون ہوتے ہوئے 15 جنوری کو ڈیٹ فکس کی تھی, اور الحمدللہ اس میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آئینی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی. مزید کسی سیاسی پارٹی کو, کسی کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ کو اس پورے جو الیکشن کے عمل میں کسی بھی قسم کی کوئی شکایت ہو تو بے شک الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر وقت دروازہ ان کے اوپن ہے, وہ آ سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے زیادہ ڈاکومنٹری پروف بھی لانے ہوں گے, ایویڈنسز دینے ہوں گے, تو ہم انشاءاللہ تحقیقات کریں گے, ایگزامن کریں گے, اور انشاءاللہ ان کی تمام شکایت کو دور کریں گے. ان سیاسی جو لیڈران ہیں انہوں نے رزلٹ کو, حالانکہ کوئی ڈیلے نہیں ہوئی ہے, اس ڈیلے کو دھاندلی سے اور مختلف وجوہات سے جو ہے وہ قرار دیا. تو میرے خیال میں بالکل یہ بے بنیاد الزامات ہیں. میں سختی سے اس کی تردید کرتا ہوں کہ رزلٹ کے دیر سے آنے کی کوئی وجہ نہیں تھی. وجہ صرف یہی تھی کہ کمپائلیشن میں ٹائم لگا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ رزلٹ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے. گھروں میں بیٹھ کر جیتنے والے دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں. یہ 2018 کی دھاندلی کی شکایت اب کر رہے ہیں. MQM کو بائیکاٹ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا. وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. سے پہلے تو رزلٹ ابھی تک ہمارے لوگوں کو بھی نہیں ملا ہے. رزلٹ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے. دھاندلی کا الزام میرے خیال ہے جماعت اسلامی کا تو بنتا نہیں ہے, کسی اور کا ہے ایسا الزام. وہ ناکام لوگ ہیں, وہ 2018 میں جو دھاندلی کی تھی نا اس کی شکایت اب کر رہے ہیں. وہ 2018 کی دھاندلی انہیں یاد آ رہی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ الیکشن ایسے ہوتی ہیں جیسے 2018 میں ہوتی ہیں کہ خود گھر پہ بیٹھے رہو, خود ہی الیکشن آتی ہے, خود ہی RTS بنتا ہے, خود ہی رزلٹ آتے ہیں اور صبح پتہ چلتا ہے آپ الیکٹ ہو گئے. دھاندلی ان کے ساتھ واقعی ہوئی ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے الیکشن لڑنا تھا ویسے رزلٹ نہیں ہے. اس دفعہ لوگوں نے ووٹ دیے. جب وہ بائیکاٹ کر رہے تھے میں نے خود اپروچ کیا خالد مقبول صاحب کو بھی اور MQM کے لوگوں کو بھی کہ میرا ان سے یہ مشورہ تھا کہ جی آپ بائیکاٹ کی طرف نہ جائیں. وہ ان کا فیصلہ ہے, میں اس کے فیصلے پہ. صوبائی وزیر سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے. میئر کے لیے جماعت اسلامی سے بات ہو سکتی ہے, تحریک انصاف سے نہیں. ہماری خواہش تھی MQM بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیتی. عام انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی ہی میدان مارے گی. وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ اوپر آتی ہے تو جو ریزرو سیٹس ہیں وہ ہمیں زیادہ ملیں گی باقی جماعتوں کے مقابلے میں. ہم کوشش کریں گے کہ باقی لوگوں سے بات کریں جن سے ہمارے رابطے ہیں, ہم کوشش کریں اور ہم اتنا نمبر حاصل کر لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا میئر کراچی میں لا سکے. جماعت اسلامی کراچی شہر سے اس وقت کافی نشستیں جیتی بیٹھی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم ان سے بالکل بات نہیں کریں گے, ہم بالکل ان سے بات کریں گے. ہماری تو یہ خواہش تھی کہ MQM ان انتخابات کا بائیکاٹ نہ کرے, کہ الیکشنز میں حصہ لے, لیکن خیر انہوں نے اپنا فیصلہ کیا کہ وہ بائیکاٹ پہ جائیں. عمران خان کو
कराची के लोगों ने पहले भी मुस्तरद किया था और कल भी मुस्तरद किया, बुरी तरह से मुस्तरद किया है। तो मैं ये कह रहा था उनके दिमाग में जो खनास है वो निकल गया है और कराची के लोगों ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है और उन्होंने जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी को वाज़ेह तौर पर जो है वो अक्सरियत दी है। कराची में एक और पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात शामिल की गई हैं। कराची के इलाके सोल्जर बाजार थाने में पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक पीटीआई रहनुमा ने बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश की। मुकदमा प्रिजाइडिंग अफसर की मुद्दत में कार सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे के बाद पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात में शहरी कायद के बासियों ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया है। ट्विटर पैगाम में शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि पीटीआई पार्लिमानी पार्टी रहनुमा और रुकन सिंध असेंबली खुरम शेर जमान पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुन नजमी आलम से यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हार गए। इससे 2018 के आम इंतखाबात में पीटीआई का जाली मैंडेट बेनकाब हो गया। उन्होंने खुरम शेर जमान को मुखातिब करते हुए मजीद कहा कि एक शख्स 2018 में रुकन सिंध असेंबली सेलेक्ट कराया गया, वो यूनियन काउंसिल नहीं जीत सका। अब सूबा पंजाब से खबर शामिल करेंगे कि पंजाब के निगरान वजीर आला के तकर्रुर का मामला है। आईनी अमल आगे बढ़ने लगा। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही ने गवर्नर को 3 नाम भिजवा दिए। हमजा शहबाज के मुकर्रर करदा नुमाइंदे मलिक अहमद खान ने भी परवेज लाही से राबिता कर लिया। लियाकत अंसारी रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज लाही ने निगरान वज़ीर-ए-आला के तकर्रुर के लिए गवर्नर पंजाब को खत लिखकर 3 नाम तजवीज़ कर दिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से सरदार अहमद नवाज सुखेरा, नासिर महमूद खोसा और मोहम्मद नसीर खान के नाम तजवीज़ किए। गवर्नर पंजाब की तरफ से 14 जनवरी की शब निगरान वज़ीर-ए-आला के नामों के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब और अपोजिशन लीडर को खत लिखा गया था। दूसरी जानब गवर्नर ने निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए नाम मिलने की तस्दीक भी कर दी। अपने ट्वीट में मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए मसूल नाम अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को भेज रहा हूँ। ख्वाहिश है कि दोनों लीडर मुकर्रर वक्त पर किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो जाएं। तहरीक इंसाफ की जानिब से दिए जाने वाले 3 नामों में नासिर महमूद खोसा ने जिम्मेदारी लेने से माजरत की है। नून लीग के ख्वाजा आसफ ने भी नासिर महमूद खोसा की जानिब से माजरत की तस्दीक की है। ख्वाजा आसफ ने ट्वीट में कहा कि नासिर खोसा की काबिलियत, असूल पसंदी और दयानतदारी मुसल्लमा है। हमने उनसे राब्ता किया कि फ्री कैंप की तरफ से मुतफिका निगरान वज़ीर आला का ओहदा कबूल करें, मगर उन्होंने इस तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया और माजरत की है। हुकूमती इत्तेहाद के पैनल में एक और नाम अहमद नवाज सुखेरा का है, जो हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि हाजिर सर्विस ऑफिसर की बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्री में आईनी तौर पर कोई रुकावट नहीं। इधर हमजा शहबाज के मुकर्रर करदा नुमाइंदे मलिक अहमद खान ने भी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही से टेलीफोनिक राब्ता किया है। मलिक अहमद खान का कहना था कि जल्द निगरान वज़ीर आला के लिए नाम तजवीज़ कर देंगे। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। मुजव्वज़ा नामों को जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान समेत पीडीएम की दीगर जमातों के सरबराहों से मुशावरत के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। सलमान तारिक रिपोर्ट कर रहे हैं। मॉडल टाउन लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रहायशगाह पर अहम इजलास हुआ। नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की। मरियम नवाज शरीफ भी शरीक हुई। वफाकी वज़रा, मुआवनीन ख़ुसूसी और पार्टी की सीनियर क़यादत ने भी इजलास में शिरकत की। पार्टी ने निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए चौधरी परवेज लाही के मुशावरती अमल का हिस्सा बनने का फैसला किया। इजलास में मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया। पार्टी ने 3 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए, जिन्हें इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत करके फाइनल किया जाएगा। हमजा शहबाज के बैरून मुल्क होने के बायस उनकी जगह एक नुमाइंदा मुशावरती अमल के लिए मुकर्रर करने का भी फैसला किया गया। इजलास में पंजाब में आइंदा आम इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम, इंतखाबी मुहिम, उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग समेत दीगर मामलात का भी जायजा लिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि नासिर खोसा साहिब की काबिलियत, उसूल पसंदी और दयानतदारी पर किसी को कोई शुबा नहीं। बतौर ब्यूरोक्रेट इनकी खिदमत शानदार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि निगरान वज़ीर आला के लिए नामजद नासिर खोसा साहिब की काबिलियत, उसूल पसंदी और दयानतदारी मुस्लिमा है। बतौर ब्यूरोक्रेट इनकी कारकर्दगी बेमिसाल है। हमने इनसे राबिता किया है कि फ़रीक़ैन की तरफ से मुतफ़िक़ा केयर टेकर वज़ीर आला का ओहदा कबूल करें, मगर उन्होंने इस तजवीज़ से इत्तिफ़ाक़ नहीं किया और माज़रत की है। चेयरमैन पीटीआई ने कौमी असम्बली में वापसी का प्लान बना लिया है। इमरान खान कहते हैं कि वो कौमी असम्बली में वापसी के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं।
अगर असेंबली ना गए तो ये हुक्मरान राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान सेटअप बना लेंगे। शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट में नाकामी के बाद रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे। जमान पार्क में अपनी रिहायशी का पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहना था कि वो अप्रैल में मुल्क भर में आम इंतखाबात देख रहे हैं। इस सिलसिले में वो कौमी असेंबली में वापस जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। असेंबली में ना जाने की सूरत में मौजूदा हुक्मरान अगर एतमाद का वोट ना भी ले सके तो ये कहीं नहीं जाएंगे। इन हुक्मरानों में इखलाकियात नाम की कोई चीज नहीं। काफ लीग का मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के साथ है। इमरान खान ने बताया कि नून लीग के मुतअद्दिद अरकान कौमी असेंबली उनके साथ राब्ते में हैं। कुछ मराहल के बाद वो तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात हारने की वजह बताते हुए इमरान खान ने कहा कि तंजीम की कमजोरी और पीपल्स पार्टी की धांधली हार का सबब बनी। अभी भी सियासी इंजीनियरिंग जारी है। इधर जमान पार्क के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा PTI फरख हबीब ने कहा कि हमें मुल्क की खातिर आगे बढ़ना होगा। इस वक्त मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है। एक बार फिर महंगाई का तूफान आने वाला है। पाकिस्तान बैंक डिफॉल्ट के ऊपर, खुदा न खास्ता बैंक डिफॉल्ट के दहाने के ऊपर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पहुंचा दिया है। वो महंगाई का तूफान आने वाला है जो पाकिस्तान का आम आदमी, गरीब आदमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तहरीक इंसाफ की कौमी असेंबली में वापस जाने से हवाले से तलब करदा इजलास में पार्टी लीडरशिप आइंदा हिकमत अमली को हतमी शक्ल देगी। शहबाज शरीफ से एतमाद के वोट की कार्रवाई के मामले पर तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली में मुनहरिफ अरकान को सियासी तौर पर गैर मौसर करने का प्लान बना लिया है। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को शहबाज शरीफ के लिए एतमाद के वोट के अमल में हिस्सा लेने से आईनी तौर पर रोका जाएगा। मुनहरिफ 20 अरकान के मुकाबले में PTI के 22 अरकान कौमी असेंबली को ऐवान में भेजा जाएगा। पार्लिमानी पार्टी की 20 के मुकाबले में 22 की अक्सरियत शहबाज शरीफ को वोट न देने का फैसला करेगी। पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत के फैसले की खिलाफ वर्जी पर मुनहरिफ अरकान के खिलाफ डिफेक्शन क्लॉज के तहत नाअहली की कार्रवाई शुरू की जाएगी। निगरान सेटअप के लिए PTI का अपोजिशन लीडर दोबारा लाने की हिकमत अमली बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट का मामला है। चौधरी वजाहत हुसैन और उनके साहिबजादे हुसैन इलाही की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। काफली की MNA मिसेज फरूख को मुबैना तौर पर गायब करने के हवाले से गुफ्तगू शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एतमाद के वोट का मामला। मुस्लिम लीग काफ पंजाब में कामयाबी के बाद विफाक के महाज पर सरगर्म। चौधरी वजाहत हुसैन और उनके साहबजादे हुसैन इलाही की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में काफ लीग की खातून MNA को मुबैना तौर पर गायब करने के हवाले से गुफ्तगू शामिल है। तो अलग बात है, वोट काउंट होगा कि नहीं होगा? नहीं, वोट तो हम उसके जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है ना, उसमें जो उन्होंने है ना, हमारा तो वोट किसी तरफ नहीं आएगा। उन्होंने 186 पूरे करने हैं ना, नहीं 172, 173 पूरे करने हैं नेशनल असेंबली में। पार्लिमानी पार्टी उनके पास है। अभी पार्लिमानी लीडर तो मोनिस भाई हैं, लेकिन उनके पास 3 है और हम 2 हैं नेशनल असेंबली में। तो एक जनानी रैप कर देंगे। हाँ, ये है कि जनानी को कुछ थोड़ा सा ड्राइव बन कराएंगे, तुम ड्राइव हो जाए तो फिर कुछ नहीं होगा। मुबैना ऑडियो के मुताबिक काफ लीग के पार्लिमानी लीडर मोनिस इलाही हैं। उन्हें मुबैना तौर पर आइडिया देते हैं कि खातून MNA को कहीं छुट्टियों पर भेज दें। बुढ़ी जनानी बनना नहीं है। मोनिस भाई की ये मैं देता हूँ जनानी को वेकेशन भेज दें। जनानी को वेब करने क्या 10 मिनट लगने उसको बैग तो लाहौर में आके दम करते हो। ऑडियो में दोनों रहनुमाओं को मुबैना तौर पर ये कहते भी सुना जा सकता है कि खातून को थोड़ा डराया धमकाया जाए कि वो गायब हो जाए, फिर माहौल बन जाएगा।